ದ್ವಂದ್ವ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಸಾಧನ, ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಫ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ದಿಸ್ or I wanted that. Or you allow your guru or your Ishtadevata to give you that flash of energy, and that energy will take you to enlightening energy. Alva Vijay Kumar? This is the whole process of illumination. Illumination hinge process ಆಗೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿದೆ, only the sunlight falls on you both and some part of you in the back. So now you are there you are aligned to that sunset. Alva? So if I look at you, then I see that light. I am not seeing that sunlight. I see. ಅಲ್ವಾ? ಇದೇನು ನಾವು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಕೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. You see? So different forms of light plays first in your heart and in your consciousness, and as you go on, you will understand your chit is getting highlighted. Today your body is highlighted with the sunlight, but illumination is happening inside your chit. The chit is right in the center of your heart. But heart in the ಏನು ಬರುತ್ತೋ because of your breath, that goes and lights itself. ಸೊ ಆಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಡ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ some kind of a good word, some kind of a godly word, or some kind of a enlightening, exhilarating energy for others. ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. So these are all small things which will understand you and understand you. So you should have clarity in vision, and clarity of vision is more understandable with a clarity of thinking and the clarity of seeing something beyond the original. When you start seeing something beyond the original, and because of you are seeing something beyond, you will understand, ಓಹೋ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀಗ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಹಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯೆಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. That clarity, that flashes of intuition comes to everybody. ಬರೀ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನೌ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ, ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಸತ್ಸಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಗುಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್, holy people words, enlightened people's words, it is all words of wisdom, and they will give us enlightening wisdom and enlightening way of thinking, and we can lead other people. So a sadhak has to lead his followers or his people or his near and dear one to that clarity of vision which he is already having. That is the whole assignment of you, is to have clarity in thinking, clarity in vision, and clarity in speech, and then extraordinary clarity of thinking something because of your past experience, and because of all this your future is also clarified by your thinking. That means you become a visionary, not a missionary. You become a visionary. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಹೇಳಿ, ಐಡಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಹೇಳಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಇದು ಪೂರಕ ಕುಂಭಕ ಇದು ರೇಷಕಾಯಿ ಎರಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ, ಈಗ ಗುರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ದಿ ಸತ್ ಅಂತ ಇದು ಅಂತ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ.
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪೂರಕ ರೇಚಕ ಕುಂಭಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ. ಅಲೌ ದಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಆ ಥಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ ಅಂದರೆ ಗುರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಇನ್ ಯು. ಸೊ ವಾಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, an engine driver example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. He has to get into the engine, a railway engine, okay, and he can put it to the forward, or he can take it. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. He has to control the speed. The track is already laid. ಅವನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. He just has to sit and start the engine, then he has to control that engine. ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್, ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್. ಯು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಮಧ್ಯ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. Life is like always a deviation, but if you are very particular, you have to go this way in your life. That is clarified by this, your intention. Your intention clarifies your vision much more than what you have to have. So then allow your Puraka and Rechaka to perform in its natural way. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ಈಗ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳಿ? ಹೆಂಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ? ಈಗ ಪೂರಕ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ, ರೇಚಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನೋ, ಅಥವಾ ಕುಂಭಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅದರದ್ದು. ಅದೇ ಯಾವುದು ಪೂರಕ, ರೇಚಕ, ಕುಂಭಕ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗಮನ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. So you have to allow your natural things to fall in place. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನೋ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನೋ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನಸು ಬರುತ್ತೋ ಕನಸು ಬರಲ್ವೋ, ಏನಂತೀರ ನೀವು? Sometimes you have a frightful dream, sometimes you have a peaceful dream, or sometimes you are sleeping very peacefully. ಅಲ್ವೇ? ಅದು ನೀವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿವೈನ್ ವೇ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಮಲಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪೂರಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನೋ, ರೇಚಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನೋ, ಅಥವಾ ಕುಂಭಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನೋ? ಹೌ ಡು ಯು ನೋ? ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗಾಡ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. It depends upon our karma and our dharma. So dharma is righteousness in our life. Karma is something agu hogugalu. So either we have to understand, either we are performing in karma or are we performing in dharma. You have to ascertain it. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಂದರೆ, ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ 1-2 ಸಲ 3 ಸಲ ಹೇಳು. 4ನೇ ಸಲ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ಆರ್ ಅಲವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಪೂರಕ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಚಕ. ಯು ಆರ್ ಅಲವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್ to periodically, without your knowledge, without you knowing about it, to be in kumbhaka. That is why you are sleeping peacefully. Alva? Yes or no? Alva? That's how it is. So, that's how it is. You have to understand. So, all these things are, we notice it more clearly in what the way we speak, the way we give direction to ourselves, the way we give direction to our family, the way we give direction to all our friends, relatives, and so many people. They come and ask us. Nodi ನೀವು, when you go, whether you are in Puraka, Rechaka or Kumbhaka, it doesn't matter. But what comes out of you by your breath is only wisdom.
Once you are caught hold by a guru, then automatically the guru propels you, knowingly or unknowingly, to go towards wisdom only. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಗುರು. Whether you are enlightened or not is not the question. The question is, you have to go in that right direction, and that proper direction is only Guru points that. Guru will tell you to your breath. So you have to believe in that. That's a fact. ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯಿತು, ನೀರು ಕುಡಿದೆ. So that's what we do. Some things we do involuntarily, but wisdom is not involuntarily. Wisdom has to come out from that source. That source is Guru only. And that Guru will stabilize that source with your constant alignment towards your sadhana. ಯಾಕಂದರೆ ಗುರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು, ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ then you will be fine. Enlightenment is Guru's idu. Okay, but enlightenment, first you have to understand. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಹೇಳೋ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಸನಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So the more you are dreaming when you are sleeping, that means the vasana is still working in you. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ 2 hours ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು 2 hours 3 hours ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ 1 hour ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ 11 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 6-6:30 ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ವಾಸನಾಸ್. ಇಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಡ್ರೀಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಗ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ವಾಸನಾಸ್. ವಾಸನಾಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ವೆನ್ ಯುವರ್ ಚಿತ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಸನಾಸ್, then you intermittently sleep. You are not constantly sleeping, you intermittently sleep. ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಕನಸು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನಸೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಚಿತ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ದಿಮ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚಿತ್ರನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಾಸನಾಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ನೇಚರ್. ಯುವರ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಚಿತ್ ಫ್ರೀ. ಯುವರ್ ಚಿತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ. ಚಿತ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಫ್ರೆಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಚಿತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ. ಅದು ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ವಾಸನಗಳು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ವಾಸನಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಾಸನಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇವನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಾಧನ, ಯುವರ್ ವಾಸನಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಈವನ್ 4 hours 5 hours ಇಫ್ ಯು ಸ್ಲೀಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಚಿತ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಚಿತ್. ಅದೇ ದ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. then only you will start having full, your consciousness is free from all the vasanas. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಹ ವ್ಯಾಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. Maybe you are thinking of your parent, maybe you are thinking of your children, maybe you are thinking of something else which is no way concerned.
that means the subconscious is not free yet. Subconsciously free flowing of energy, flowing of breath should be there so that you can sleep. For more satsangs from Sri Sri Nimishananda Guruji, subscribe to this channel. Click the bell button below to get notifications. Like and share the video and spread the divine message.